بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال کے نکلنے کی کون کون سی نشانیاں 2024 تک پوری ہو جائے گی؟ دوستو، قیامت کی 3 بڑی نشانیوں میں سے ایک امام مہدی علیہ السلام کا آنا ہے اور پھر اس کے بعد دجال کا نکلنا ہے۔ مسلمانوں کے 2 بڑے فرقے شیعہ و سنی دونوں امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں۔ بس صرف فرق اتنا ہے کہ شیعہ کے مطابق امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں، مگر انہیں ایک غار کے اندر دنیا کی نظروں سے چھپا دیا گیا ہے، جو کہ 1200 سال سے اس غار میں موجود ہے اور بہت جلد ہی وہ ظاہر ہوں گے۔ جبکہ سنی مسلمانوں کے دعوے کے مطابق امام مہدی علیہ السلام مدینہ شریف میں پیدا ہو کر جوان ہوں گے۔ ان کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمینہ ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کا ذکر قرآن میں تو نہیں ملتا، لیکن حدیث کی کتابوں میں امام مہدی علیہ السلام کا ذکر بہت زیادہ ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قیامت نہیں ہو سکتی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت پوری دنیا پر نہ قائم ہو جائے۔ امام مہدی علیہ السلام 40 سال کی عمر میں سفید کپڑے پہننے لوگوں کے سامنے پہلی بار ظاہر ہوں گے اور آپ کے پاس نشانی کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک اور تلوار ہوگی۔ حدیث کے مطابق امام مہدی علیہ السلام اس وقت ظاہر ہوں گے جب مکہ میں مسلمانوں کے بیچ ایک بہت بڑا جھگڑا ہونے والا ہوگا۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ حج کے دنوں میں ایک سعودی بادشاہ اچانک قتل ہو جائے گا، کہ جس کو لے کر جھگڑا اتنا بڑھے گا کہ مسلمان آپس میں ہی لڑنے لگیں گے اور مکہ کے باہر ایک جگہ پر بہت زیادہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوگا۔ تو اسی وقت کچھ نیک مسلمان حضرت مہدی علیہ السلام کو کعبے کے پاس ایک ستون سے ٹیک لگائے دعا مانگتا دیکھیں گے۔ انہیں دیکھتے ہی مسلمان پہچان لیں گے کہ یہ وہی امام مہدی علیہ السلام ہے کہ جن کے ذکر حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے، اور پھر سبھی ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمانوں کے بیچ ہونے والی جنگ کو رفع دفع کریں گے، اور پھر امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کے لشکر کو ساتھ لے کر یہودی و عیسائیوں سے جنگ لڑیں گے۔ دوستو، آج حضرت مہدی علیہ السلام کا آنے کی تقریباً سبھی نشانیاں پوری ہو چکی ہے۔ اگر آپ آج سے صرف 10 سال پیچھے جائیں اور وقت کا جائزہ لیں تو امام مہدی علیہ السلام کے آنے کی جتنی نشانیاں ان 10 سالوں میں پوری ہوئے ہیں، اس سے پہلے کبھی بھی اتنی نشانیاں پوری ہوتی نظر نہیں آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی نشانیوں کو بتلاتے ہوئے فرمایا تھا کہ جب تم دیکھنا کہ عرب کی بنجر زمین پر ہری بھری کھیتی اگنے لگے تو تم قیامت کا انتظار کرنا۔ اور دوستو، آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عرب کی بنجر زمین بھی ہری بھری ہونے لگی ہے، یہاں تک کہ کچھ خبروں کے مطابق عرب کی زمین پر اتنا غلہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے ایکسپورٹ کر کے دوسرے ملک میں بھیجا جاتا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم دیکھنا کہ مکہ کی اونچی اونچی عمارتیں مشہور پہاڑ جبل ابو قبیس سے بھی اوپر جانے لگے تو تم قیامت کا انتظار کرنا۔ اور دوستو، آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مکہ کی اکثر عمارتیں پہاڑوں سے اوپر جا رہی ہے، یہاں تک کہ مکہ کا ٹاور جو ان پہاڑوں سے کئی گنا زیادہ اوپر ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم دیکھنا کہ عرب کے پہاڑوں کو چیر کر ان کے اندر سے راستہ بنا دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ اور دوستو، یہ نشانیاں بھی آج ہم پوری ہوتی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آج سعودی عرب میں عام راستے کم بلکہ اکثر راستے پہاڑوں کے اندر سے بنائے گئے ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم دیکھنا کہ عرب دیشوں کی بنجر زمین بھی خزانہ اگلنے لگے تو تم قیامت کا انتظار کرنا۔ اور دوستو، آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ پٹرول و گیس صرف عرب دیش ہی سے نکل رہا ہے۔ پٹرول آج ایسی ضرورت ہے کہ جس کے بغیر دنیا کی کوئی بھی مشین و گاڑی چل ہی نہیں سکتی۔ دوستو، آپ اندازہ لگائیں کہ قیامت و امام مہدی علیہ السلام کے ظاہر ہونے کی کتنی ہی نشانیاں پوری ہو چکی ہے۔ یہاں تک کہ ایک مشہور عالم پیر ذوالفقار احمد صاحب نے ایک بار کعبے کے پاس قسم کھاتے ہوئے کہا کہ امام مہدی علیہ السلام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2025 سے پہلے ہو جائے گا۔
इसी तरह हिंदुस्तान के बहुत से मशहूर आलिम मौलाना सज्जाद नौमानी साहब के भी अक्सर इस तरह के बयान मौजूद है कि वो कहा करते हैं कि ए लोगों 2023 के बाद अब वो वक्त दूर नहीं, इमाम मेहदी आज आ जाए या कल। दोस्तों, फ़िलिस्तीन के शहर यरूशलेम का क़यामत के हालात से बहुत ख़ास ताल्लुक़ है, क्योंकि यह एक ऐसा शहर जो कि मुसलमान, क्रिश्चन व यहूदियों के लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि ईसाई कहते हैं कि इसी जगह पर हमारे पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी, इसीलिए हम इस जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। यहूदियों का कहना है कि इसी जगह पर हमारा काबा हक़ल सुलेमानी 2000 साल पहले बना हुआ था, इसीलिए हम मस्जिद अक्सा को गिराकर यहाँ फिर से अपना हक़ल सुलेमानी बनाएंगे और फिर मुसलमानों के लिए यह जगह मक्का व मदीना के बाद सबसे मुक़द्दस जगह है, क्योंकि यह मुसलमान का पहला क़िबला था। लेकिन हदीस के मुताबिक क़यामत से पहले इस जगह से फ़िलिस्तीन को बेदखल करके मस्जिद अक्सा को शहीद किया जाएगा और उसके बाद यहूदी लोग अपना हक़ल सुलेमानी बनवाएंगे कि जिसकी वजह से मुसलमान और दूसरी कौमों के बीच तीसरी जंग अजीम की शुरुआत हो जाएगी, जिसकी क़यादत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम करेंगे। उस जंग के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो जंग ऐसी होगी कि जिसमें इतने ज़्यादा लोग कत्ल होंगे कि अगर एक बाप के 100 लड़के भी होंगे तो उसमें से 99 कत्ल कर दिए जाएंगे और सिर्फ एक ही बचेगा। उस वक्त के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम देखना कि ईरान के इलाके खुरासन से एक बड़ी जमात काले झंडे लेकर निकले तो तुम उसमें ज़रूर शामिल हो जाना, अगरचे तुम्हें घुटने के बल ही क्यों ना घसीट कर जाना पड़े, क्योंकि इसी लश्कर में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होंगे। वह एक ऐसा ताकतवर लश्कर होगा कि जिस दुश्मन की फ़ौज भी रोक ना पाए, और वह इलाक़ों को फ़तेह करते करते अपना झंडा जाकर इलिया मतलब फ़िलिस्तीन के शहर यरूशलेम में नस्ब करेंगे और फिर यहूदियों के साथ एक ख़ास जंग की शुरुआत होगी। यह जंग चल ही रही होगी कि अचानक दुनिया में ख़बर फैलेगी कि दज्जाल निकल आया है, और फिर दज्जाल सारी दुनिया में फ़साद मचाएगा। वह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर से जंग करेगा और मुसलमानों को हराता हुआ इतना पीछे कर देगा कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ सिमट कर दिमशक की जामा मस्जिद में आ जाएंगे। दज्जाल का लश्कर वहां भी पहुंचकर उस मस्जिद को चारों तरफ से घेर लेगा। सुबह का वक्त होगा, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मुसलमानों को फजर की नमाज पढ़ाने जा रहे होंगे कि तभी अचानक आसमान की तरफ से एक बहुत तेज़ आवाज़ गूंजेगी, जिसने सुनकर सभी मुसलमान घबरा कर बाहर निकलेंगे तो देखेंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्ते के कंधे पर हाथ रखकर दिमशक की जामा मस्जिद के एक मीनार पर उतर रहे होंगे, और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मीनार से उतरकर मस्जिद के अंदर तशरीफ़ लाएंगे तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे आप मुसलमानों को फ़जर की नमाज़ पढ़ाइए, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नमाज़ पढ़ाने से इनकार कर देंगे। तो फिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ही आगे बढ़कर सभी मुसलमानों को फ़जर की नमाज़ पढ़ाएंगे और फिर फजर की नमाज के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की निगरानी में मुसलमानों का लश्कर तैयार किया जाएगा, और फिर मस्जिद से बाहर निकलकर दज्जाल के लश्कर के साथ एक जंग होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत के मुसलमान सभी जंग जीतते चले जाएंगे, यहाँ तक कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल की तलाश में इसी इजराइल तक ढूंढते जाएंगे, और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को इजराइल के एक मशहूर जगह मकामे लूद पर पकड़ लेंगे। लेकिन उस वक्त अचानक यहूदियों का लश्कर जमा होकर मुसलमानों से जंग शुरू कर देगा। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसी बीच हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार से दज्जाल को कत्ल कर देंगे, और फिर सारी ज़मीन पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हुकूमत कायम हो जाएगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर 40 साल तक हुकूमत करेंगे। हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली होगी, आसमान से बरकतों का नुज़ूल होगा। लेकिन 40 साल बाद अचानक एक दिन में अल्लाह की तरफ से एक ठंडी हवा चलेगी, जिसकी वजह से तुम तमाम मुसलमान